So, in this period we will study about the development of the embryo. See here, in the last period I had told you that the zygote which develops to the micropylar end, it is also called as oospore. Now here from the zygote embryo develops. So this process is called as embryogenesis. Genesis means निर्मिती, embryoची निर्मिती. So how will you define the term embryogenesis? So here the development of the zygote up to the formation of embryo, that is called as embryogenesis. So thus embryo develops from the zygote. Zygote is also called as oospore. Now see here in this diagram, suppose no doubt these are the integuments. So micropylar end is there, this is the zygote. This zygote divides mitotically into a two-celled embryo, and that is called as proembryo. So this two-celled embryo known as proembryo. Now here the cell, see here, this is the cell known as suspensor initial. So this is produced towards the micropylar end. So suspensor initial develops towards the micropylar end, and the embryonal cell or embryonal initial it develops towards the chalazal end. या बाजूला chalazal end आहे, या बाजूला micropylar end आहे. समजलं? So a unicellular uninucleate zygote, it divides into two-celled proembryo. One is suspensor cell towards the micropylar end, the other is embryonal cell towards the chalazal end. Now after that, this two-celled proembryo, it again starts dividing. The suspensor cell divides to form a filamentous structure, and that filamentous structure is called as suspensor, filamentous suspensor. Now see here, you can observe in this diagram. So this is a single cell suspensor cell. First of all, it divides into two cells divides into four cell divides into 8. In this way, the suspensor forms a filamentous structure. So this is the filamentous structure. Now see here, in this filamentous structure, the first cell of the suspensor, first cell, this one, the solar structure, this is the first cell of the suspensor, it is known as hystorium. No doubt the hystorium, it develops toward the micropylar end. Okay, so hystorium is first cell of the suspensor, and this total black color portion shown in this diagram is suspensor. Now this one, ही जी शेवटची पेशी दिसते नाही ती lowermost cell. So this lowermost cell of the suspensor is called as hypophysis. तर हे दोन नावं लक्षात ठेवायचे. Hypophysis is lowermost cell and hystorium is the first cell of the suspensor. So this one is total suspensor and it develops from this suspensor initial. Now what happens, this embryonal cell, हा जो आता रेड कलरचा embryonal initial आहे किंवा embryonal cell आहे, it also undergoes 3 successive mitotic divisions. म्हणजे एकामागे एक 3 mitotic division होतात. बरोबर आहे. आता ही युनिसेल्युलर की नाही, एकच पेशी आहे. एका पेशीचे पहिल्या मायटोसिसने 2 पेशी होतील, त्या 2 मध्ये दुसरा मायटोसिस होईल, 4 पेशी होतील, 4 मध्ये तिसरा मायटोसिस होईल आणि 4 दोन्ही 8. तर 8 पेशींचा इथे एक समूह तयार झाला एम्ब्रियोचा. ठीक आहे, म्हणजे हा एक पेशीय जो स्ट्रक्चर होता की नाही त्याचं ऑक्टेट तयार झालं. ऑक्टेट म्हणजे 8 सेलचा ग्रुप तयार झाला. सो दिस इज नोन ॲज द ऑक्टेट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो. लक्षात आलं. तर अशा प्रकारे सस्पेन्सर इनिशियल पासून सस्पेन्सर तयार झाला, एम्ब्रियोनल इनिशियल पासून हा ऑक्टेट तयार झाला. आता तुम्हाला माहिती आहे प्लांट्स जे आहेत ते 2 प्रकारचे आहेत, एक बीजपत्री आणि द्विबीजपत्री. या ठिकाणी मोनोकॉटिलिडॉन्स अँड डायकॉटिलिडॉन्स. सो द डेव्हलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो अप टू धिस स्टेज, दॅट इज up to octet stage, it is common in both. So this development is common in both monocot and dicot. ठीक है. Now see here what happens after this stage in monocot, this 8-celled embryo, that is the octet stage. In this octet stage, lower tier is made up of 4 cells and upper tier is made up of 4 cells.
सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर दाखवले. समजा हे 4 सेल वरच्या बाजूला आहे, 4 सेल खालच्या बाजूला, असं स्ट्रक्चर असतं. सो लोअर टायर ऑफ द 4 सेल इट गिव्ह राईज टू, त्याच्यापासून तयार होतो हायपोकोटाईल आणि रॅडिकल. तर एम्ब्रिओमध्ये हायपोकोटाईल रिजन तयार होतो या ठिकाणी, साधारण या ठिकाणी हायपोकोटाईल तयार होतो आणि इकडे रॅडिकल तयार होतो. सो हायपोकोटाईल अँड रॅडिकल दीज आर डेव्हलप्ड फ्रॉम द लोअर टायर. साधारण याचे जर 2 भाग केले की नाही आपण, तर वरच्या अर्ध्या भागाला म्हणायचं लोअर टायर आणि इकडच्या पुढच्या अर्ध्या भागाला म्हणायचं अप्पर टायर. सो लोअर टायर गिव्ज राईज टू हायपोकोटाईल अँड रॅडिकल. अँड यू नो दॅट फ्रॉम द रॅडिकल रूट सिस्टीम डेव्हलप. जेव्हा बी आपण जमिनीत लावतो की नाही, तेव्हा पहिल्यांदा जे मूळ संस्था तयार होते ती ह्या एम्ब्रिओच्या रॅडिकलपासून तयार होते. इथं आर शब्द लक्षात ठेवायचा. नाव सेकंड अप्पर टायर, अगेन इट इज मेड अप ऑफ 4 cells. So these 4 cells gives rise to, they give rise to plumule. आणि तुम्हाला माहिती आहे प्ल्युम्यूलपासून शूट सिस्टीम, म्हणजे जमिनीच्या वर जो झाडाचा भाग असतो ना, खोड वगैरे, खोड त्याच्यावरचे पानं फांद्या सगळं, त्याला शूट सिस्टीम म्हणायचं. तर शूट सिस्टीम डेव्हलप्स फ्रॉम प्ल्युम्यूल. आणि दुसरा आहे कॉटिलिडॉन. सो प्ल्युम्यूल अँड कॉटिलिडॉन, ज्याला मराठीत दल म्हणतो आपण, एक दल, द्विदल आहे ना, तर कॉटिलिडॉन म्हणजे दल. तर प्ल्युम्यूल आणि कॉटिलिडॉन हे अप्पर टायरपासून तयार होतात. लक्षात आलं तुम्हाला? आता या ठिकाणी बघा, कॉटिलिडॉन जर एकच कॉटिलिडॉन तयार झाला, अप्पर टायरमध्ये एकच कॉटिलिडॉन तयार झाला, तर ती वनस्पती असते मोनोकॉटिलिडॉन. ठीक आहे. आणि 2 कॉटिलिडॉन्स तयार झाले तर ती वनस्पती असते डायकॉट. आता ह्या कृतीमध्ये बघा आपण इथे लिहिलेलं आहे की इन मोनोकॉट. हा जो ऑक्टेट आहे की नाही, याच्या अप्पर टायर लोअर टायरची सगळी डेव्हलपमेंट अशा प्रकारे होते. आणि या ठिकाणी एकच कॉटिलिडॉन तयार होतो. हा एक कॉटिलिडॉन आहे, 1 कॉटिलिडॉन. सो धिस डेव्हलपमेंट it is found in the monocotyledonous plant. In the monocot the cotyledon is terminal in position. टर्मिनल म्हणजे हा शेंड्याला आहे, हा कॉटिलिडॉन शेंड्याला तयार होतो, टर्मिनल एंडला तयार होतो. आणि दिस कॉटिलिडॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कुटेलम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कुटेलम. आणि व्हेन कॉटिलिडॉन इज टर्मिनल द प्ल्युम्यूल इज लॅटरल. लॅटरल म्हणजे कडेला, इथे कुठेतरी प्ल्युम्यूल तयार होतो कडेला, म्हणजे प्ल्युम्यूल इज लॅटरल. तर विरुद्ध लक्षात ठेवायचं, कॉटिलिडॉन टर्मिनल असेल तर प्ल्युम्यूल हा लॅटरली डेव्हलप होतो. सो दिस इज अबाउट monocot embryo. Now what happens in dicot embryo? See here, up to this same stage is there. Now this octet, no doubt all the structures are same, lower tier, upper tier development, all is same. And this S stands for suspensor and E for embryo. Now see here, these cells divide repeatedly by mitotic division. म्हणजे 8 सेलचे 16 होतील, 16चे 32 होतील. अशा प्रकारे देर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल. अँड फर्स्ट ऑफ ऑल सी ओनली इन डायकॉट द स्ट्रक्चर लुक्स लाईक अ हार्ट. सो दिस इज कॉल्ड एज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट shaped embryo which develops mainly from the upper tier in the dicot only, not in the monocot. Now after that this heart shaped embryo, it again grows and now it looks like a horseshoe shaped structure. Horseshoe, घोड्याचा जो खूर असतो की नाही, घोड्याचा खूर म्हणजे आपण याच्या जसं नेल्स म्हणतो आपण, तसे घोड्याचे जे खूर आहे त्याला हॉर्स शू म्हटलेले. तर हे 2 आकार आहे ना, हे हॉर्स शू शेप दिसतात किंवा घोड्याच्या नालेसारखे, जे घोड्याची नाल असते ना तसे दिसतात, म्हणून याला म्हटलेले हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो. अशा प्रकारे हे 2 जे आकार आहेत हे आपल्याला फक्त डायकॉटमध्ये बघायला मिळतात. आता हे जे 2 आहे ना लॅटरल पोझिशनला हे जे दिसतात ना, हे कॉटिलिडॉन्स आहे, 1 आणि 2, म्हणजे 2 कॉटिलिडॉन्स तयार झाले. बघा इथं एकच कॉटिलिडॉन तयार झाला, म्हणजे हा मोनोकॉट झाला. इथं 2 कॉटिलिडॉन्स तयार झाले एम्ब्रिओमध्ये. हा लाल आकाराचा, लाल रंगामधला पूर्ण भाग जो आहे हा एम्ब्रिओचा आहे. सो 2 कॉटिलिडॉन्स आर फॉर्म आणि यू कॅन ऑब्झर्व द कॉटिलिडॉन्स दे आर लॅटरल. इथं काय झाला, तो टर्मिनल एंड आहे, एंडला आहे ना, इथं तो साईडला आहे म्हणून त्याला लॅटरल म्हटलेले. सो 2 कॉटिलिडॉन्स आर लॅटरल इन पोझिशन. आणि जेव्हा कॉटिलिडॉन्स लॅटरल असतात तेव्हा त्याचा प्ल्युम्यूल जो आहे हा टर्मिनल एंडला, इथे कुठेतरी टर्मिनल एंडला प्ल्युम्यूल असतो आणि कॉटिलिडॉन्स हे लॅटरल पोझिशनला. लक्षात आलं? सो इन डायकॉट such embryo, such type of cotyledons occur. Now see here some important points. The radical, now the radical I have told you, the radical is always protected by a covering called as coleorhiza.
ठीक आहे. अँड प्ल्युम्यूल इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय अ कव्हरिंग अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज कोलिओप्टाईल. आता हे लक्षात कसं ठेवायचं, मी एक क्ल्यू सांगते तुम्हाला. रॅडिकलचा हा आर लक्षात ठेवायचा आणि कोलिओरायझाचा आर लक्षात ठेवायचा. बघितले कोलिओ शब्द कॉमन आहे की नाही दोन्हीकडे, थोडी जम्बलिंग होते तुमची. तर रॅडिकलचा आर आणि रायझाचा आर लक्षात ठेवायचा. तर कोलिओरायझा ही रॅडिकलची प्रोटेक्शन आहे आणि कोलिओप्टाईलमध्ये हा पी शब्द लक्षात ठेवायचा. कोलिओप्टाईल इट इज द कव्हरिंग ऑफ प्ल्युम्यूल. तर प्ल्युम्यूल ज्याच्यापासून खोड तयार होतं, रॅडिकल ज्याच्यापासून रूट सिस्टीम तयार होते, आणि हे एम्ब्रिओचे भाग आहेत. ॲक्च्युली एम्ब्रिओचे 3 भाग असतात, रॅडिकल, प्ल्युम्यूल आणि कोटिलिडॉन. एक कॉटिलिडॉन मोनोकॉटमध्ये, 2 कॉटिलिडॉन डायकॉटमध्ये. ठीक आहे. आणि शेवटचं बघू आपण सस्पेन्सर सेलचं काय फंक्शन आहे. दिस सस्पेन्सर हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रिओ. एम्ब्रिओला पुढे ढकलतो तो कशामध्ये, इन द एंडोस्पर्म. लक्षात आलं. समजा ही एम्ब्रिओ सॅक काढली मी छोटीशी, बरोबर आहे. हा एंडोस्पर्म आहे. काल याची पूर्ण डेव्हलपमेंट आपण बघितली. TPEN पासून हा एंडोस्पर्म तयार होतो, आठवतं ना. हा न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू आहे. तर बघा हा मायक्रोपायलर एंड आहे, इकडे मायक्रोपायलर एंड आहे. हे इंटुगमेंट्स दाखवले मी इकडे, बरं का. आता हा जो सस्पेन्सर सेल आहे की नाही, हा यस म्हणजे सस्पेन्सर सेल, त्याच्या पुढच्या टोकाला एम्ब्रिओ तयार होतो. हा रेड आकाराचा आपण दाखवलेला आहे ना, हा इथं. हा तर सस्पेन्सरच्या पुढे एम्ब्रिओ तयार होतो आणि हा सस्पेन्सर काय करतो, पुढे पुढे ढकलतो ह्या एम्ब्रिओला. कशामध्ये पुश करतो, एंडोस्पर्ममध्ये. कशासाठी, तर हा एंडोस्पर्म याला अन्न पुरवणार आहे ना, या एम्ब्रिओला एंडोस्पर्म अन्न पुरवणारे. काल मी तुम्हाला सांगितलं एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू. इट प्रोव्हाइड्स नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग एम्ब्रिओ. ओके. Okay student, so all this is about the development of the embryo, and I have also told you that development of embryo and development of endosperm. Okay, so it takes place simultaneously. Okay.